Yeah. So this is a structure. So like this, it should create like the address. Initially, actually, it is a base address. Initially, the Base address is allocated only temp is nothing but only variable. But when you apply the malloc function, it should be created like this. Now, overall, how I am writing diagram, see. Overall, how I am writing diagram, see. So simply, my diagram will be now like this. So what is the name of this variable? This variable, temporary variable, temp. temp variable, temp variable. The name of this variable is called what? Temporary variable. And the address, I'm not writing all the addresses. Simply, I'm writing the starting address 1000. So this is the agenda. Okay. Successfully, now we create a node. Successfully, we created one node. Successfully, we created a clear. One node Yes, we sir. created. Now, every single linked list or double linked list, if you observe now, I one diagram I shown you. Okay, the diagram Hmm. also it should hold by someone. It should hold by someone. Like for that purpose, what I'm doing here. So here on the top here, globally, global variable. This is a global variable. Struct node pointer. Here I'm taking as root. Root you can take different stars will tell different. Like head they will take, front they will take, or some they will take as start. Now I'm taking it as what? Start. What I'm taking start. Start is a global variable. Okay. So now here you draw one more diagram called start. Here I'm going to draw one more diagram called start. So start. Now here I'm writing one condition. Here I'm writing one condition. If start equal to null. Yes, start having what initially here null only. So nothing is there means what? Here what is there? Null. No. Display null. Null only. Okay. So then what we should do? What we should do Start it. here? So one more point we should add here. That is here. Okay. Here we are not added any information, right? Here we are not added Yes, any sir. information, right? So how we can call these values are ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అప్కమింగ్ టాపిక్స్ యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వాల్యూస్ చెప్తాను టెంప్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ టెంప్ పాయింట్స్ టు లింక్ ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఆపరేటర్ ఇండైరెక్ట్ సెలెక్షన్ ఆపరేటర్ ఓకే టెంప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ information is nothing but link is nothing but your structure variables okay so temp points to info is nothing but this place temp points to link is nothing but this place ఇది మీ పాయింటర్ వేరియబుల్ ఇవి రెండు కూడా స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్సే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ లింక్ కదా సో if you want to call this so here what I'm writing here one step I'm writing temp points to info equal to what is the enter element what we written element Element. next temp points to link equals to null Null. null capital null or small null so capital null only null semicolon okay 10 points to info equal to, so it means what here now you have to store now here you have to store 10 points to info how much 10 10 points link is how Null. much null Null. successfully we created a node ఒక node create అయినప్పుడు so what it means is Yes, when sir. you call create functions continuously when you call create function first time so this particular scenario will be executed what is the use of this line number 34 to line number 40 meaning every time this particular node will be created if you call first time if you call second time one more node if you call third time one more node if you call fourth time one more node so like this number of nodes will be created Yes, sir. clear
ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఓకే. తర్వాత ఈ స్టార్ట్ ఈక్వల్స్ నల్. ఎందుకు స్టార్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ తీసుకున్నాం కదా మనం. స్టార్ట్ లోపల ఏముంది మనకు వాల్యూ, దిస్ ఆల్సో నల్, నల్ నల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేద్దాం. స్టార్ట్ లోపల ఏంటి, నల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ నల్, కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. స్టార్ట్ లోపల నల్ ఉంది కాబట్టి వాట్ వీ షుడ్ అసైన్ ద స్టెప్ ఈస్, వాట్ వీ షుడ్ రైట్ టెల్ మీ. ఈ నోడ్ మనం దీనికి అసైన్ చేయాలి. ఈ నోడ్ దీనికి అసైన్ చేయాలి అంటే ఏంటి, సింపుల్ గా స్టార్ట్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్. వీ షుడ్ అసైన్ లైక్ దిస్. స్టార్ట్ సో టు వాట్ ఇట్ టెంప్. మీన్స్, here what is the value of temp here, 1000. What 1000. is the temp points to info, how much, 10. 10. Temp points to link, how much, null. నల్ అండ్ మళ్ళీ ఇంకేం రాశారు ఇప్పుడు మీరు, స్టార్ట్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్ అన్నారు. స్టార్ట్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ వాల్యూస్ తెలియాలి మీకు, వాల్యూస్ తెలిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. స్టార్ట్ స్టార్ట్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్ టెంప్ అంటే ఈక్వల్ అంటే టు ఏమవుతుంది, స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, స్టార్ట్ టెంప్ అంటే ఎంత, 1000. 1000 కదా, 1000. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ఇక్కడ స్టోర్ చేద్దాం, ఇది డెలిట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత రాస్తుందో మన వాల్యూ, 1000. 1000. అంటే ఎవరి అడ్రస్ ఇది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్. టెంప్. ఓకే యా, సో ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నా. ఓకే, యా, డన్. ఎస్ సార్. ఓకేనా, ఓకే. సో దిస్ ద థింగ్, ప్లీజ్ టేక్ ఏ ఫోటో. ఫస్ట్ ఓకే నోడ్ సార్. యాడ్ చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ నోడ్ కంప్లీట్లీ సక్సెస్ఫుల్, ప్లీజ్ టేక్ ఏ ఫోటో. నౌ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ నోడ్. ఇప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాం మనం, కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తాము. సో గెట్ రెడీ, ఓకే సార్. కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. ఓకే, నౌ ఓకే, నౌ అవర్ హెడింగ్ ఈస్ వాట్ నౌ. సో ఐఎమ్ డెలిటింగ్ దిస్ ఆల్. ఓకే, ఐఎమ్ డెలిటింగ్ దిస్ ఆల్. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ నోడ్ యాడ్ చేస్తాం కదా మనం, ఇప్పుడు సెకండ్ నోడ్ యాడ్ చేద్దాం. ఎస్ సార్. సో సెకండ్ నోడ్ యాడ్ చేసే ముందు ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఇది స్టార్ట్, ఇది ఫస్ట్ నోడ్, స్టార్ట్. ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ నోడ్ మరి ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ద నేమ్, ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లింక్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దిస్ వాట్, లింక్. లింక్. అండ్ ఇందాక మనం ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేసాం, 10. ఇక్కడ 10 ఏముంది, నల్. ఇది ఎందుకు పోతుంది ఇక్కడ, కలర్స్, వైట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని పేరు ఏంటి, స్టార్ట్ 1000 కింద. స్టార్ట్ కదా, 1 సెకండ్. స్టార్ట్ ఇక్కడ, యా, గుడ్, ఎస్, సక్సెస్ఫుల్లీ. నౌ ఫస్ట్ నోడ్ వి క్రియేటెడ్. నౌ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ హౌ టు యాడ్ సెకండ్ నోడ్. ఓకే, సో చూద్దాం ఎలా యాడ్ చేస్తారో చూద్దాం ఒక్కసారి. ఓకే, సో దీని పేరు ఏంటి, ఇన్ఫో. ఇన్ఫో. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు సెకండ్ నోడ్ యాడ్ చేద్దాం. ఒకటి ఏంటంటే డిఎస్లో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, మనం సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మనకి రిమైనింగ్ అన్ని ఈజీగా ఉంటాయి, రిమైనింగ్ అన్ని అర్థమవుతాయి. ఇది ఒక్కటి మీరు కష్టపడండి, ఇది ఒక్కటి ఎంత వీలైతే అంత లేట్ అయిన కానివ్వండి, ఇది ఒక్కటి మనకు వచ్చేంత వరకు కష్టపడితే రిమైనింగ్ మొత్తం బిఎస్టీ, ఏబిఎల్ ట్రీస్ అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి ఇలాగే. ఓకే, సో ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ కోడ్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఈ కోడ్ని మనం మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ ఏం అడుగుతుంది చెప్పండి. ఇంటెల్. ఈ స్టెప్స్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ వరకు. అంటే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఈసారి ఎంత రాద్దాం, 20 తీసుకుంటున్నా. 20. ఓకేనా, ఎంత తీసుకున్న వాల్యూ, 20. 20. ఇన్ఫర్మేషన్ 20. ఎలిమెంట్ ఈక్వల్స్ 20. మళ్ళీ ఏం తీసుకోమంటున్నాడు, ఓకే, తర్వాత ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ 20 కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి, టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. టెంప్ వేరియబుల్ మళ్ళీ తీసుకున్నాం. సో టెంపరీ వేరియబుల్, ఫస్ట్ టెంపరీ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి మనకి, సింపుల్ గా ఫస్ట్ అది ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. దీని అడ్రస్ ఎంత, అడ్రస్. దీని కాదు, ఈ టెంప్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. టెంప్ వేరియబుల్ దీని అడ్రస్ ఎంత మనకి ఇప్పుడు, 2000.
ఎంత 2000 2000 2000 జస్ట్ ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది, అంత ఏం లేదు ఇంకా. తర్వాత ఈ స్టెప్లో ఏమవుతుందో చెప్పాను మీకు నేను. సో malloc ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ది నోడ్. సో సైజ్ ఆఫ్ ది ఉమ్, నోడ్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఈ కంటెంట్. ఎంత సైజ్ దీని సైజ్ ఎంత 4 bytes. సో దీనికి అలొకేట్ అవుతుంది. అలొకేట్ అవడం అంటే ఏం చెప్పాను మీకు నేను. సో ఫర్ దిస్ 4 bytes total, two informations will be allocated. What is the first information? ఫస్ట్ Info. ఇన్ఫర్మేషన్ info 1 second ఇది why it is not information. Second, okay, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్, సెకండ్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఏంటి లింక్ లింక్. ఇన్ఫో ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ వి క్రియేట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి అడ్రస్ 2000. ఇక్కడ పైన ఏంటి 2000 పేరు ఏంటి టెంప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎలిమెంట్ రాద్దాం. 20 టెంప్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో. టెంప్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో అంటే ఎంత? టెంప్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ లో 20. 20 టెంప్ పాయింట్స్ లింక్ ఎంత? నల్. నల్ సక్సెస్ఫుల్లీ వి క్రియేటెడ్. ఓకే, నల్ ఒక నోడ్ కి. ఇప్పుడు మన వర్క్ ఏంటి? మన వర్క్ ఏంటి? ఈ నోడ్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి మనం. అక్కడ యాడ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏం చేయాలి? లింక్ ప్లేస్ లో ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అన్నాం. స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే స్టార్ట్ లోపల 1000 ఉంది 1000 అంటే ఏమవుతుంది? 1000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ నల్ కాబట్టి కండిషన్ ఏమవుతుంది మనకి? ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అవుతుంది. అంటే ఈ కోడ్ వచ్చేసి ఎందుకనంటే ఫస్ట్ నోడ్ ని యాడ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు సెకండ్ నోడ్కి వెళ్ళాలి. సెకండ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎల్స్కి వెళ్ళాలి. ఎల్స్ లో ఇప్పుడు మనం ఒక కోడ్ రాయాలి. ఆ కోడ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ నోడ్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ నోడ్ ఇప్పుడు ఒకటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తాను అంటే మనం ఇక్కడ ఇంకొక పర్సన్ హెల్ప్ అవసరం మనకి. అతను ఎవరు అని అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. అతను ఎవరు అంటే ఇంకొక పర్సన్ మనకు అవసరం ఉంటుంది. ఏమైనా తీసుకోవచ్చు, వేరియబుల్ నేమ్ అది. సో ఎవరు అంటే అతను. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఇందులో ఏది లాస్ట్ నోడ్ మనకి? ఇందులో ఇది లాస్ట్ నోడ్. ఎలా చెప్తున్నాం అంటే లాస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ లింక్ అనేది ఏంటి మనకి? నల్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో ఇమేజెస్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి దాంట్లో చూడండి. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఏంటి? లాస్ట్ నోడ్ లింక్ ఏంటి? నల్ ఉంది. లాస్ట్ నోడ్ నల్ అంటే నల్ దగ్గర మనం యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఇది మన ఎస్ఎల్ఎల్ కదా. ఈ ఎస్ఎల్ఎల్ లో ఇది మన లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us సాల్వ్. ఏం లేదు, సింపుల్ కోడ్. అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏది లాస్ట్ నోడ్ అని. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్? సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ వీ రిక్వైర్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ కాల్ పీటీఆర్. ఈ పర్సన్ హెల్ప్ అన్న తీసుకోవాలి, పీటీఆర్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక స్టెప్ రాయాలి ఇమీడియట్ గా. ఏంటా స్టెప్? పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ అని రాయాలి. పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్. ఎందుకు రాయాలి అంటే నీకు ఇంకో థర్డ్ ఫోర్త్ నోట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ఎందుకు రాస్తున్నాము అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లోకి వెళ్దాం. మళ్ళీ డయాగ్రామ్ లో డయాగ్రామ్ ఇదే కదా మన డయాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక పర్సన్ ఎవరు వచ్చారు? ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక పర్సన్ ఎవరు వచ్చారు? పీటీఆర్ వచ్చారు, అంతే కదా? సార్ పీటీఆర్ ఉన్న స్టార్ట్ ఈక్వల్. యా, ఇది ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది? చిన్న పెద్ద ఎందుకు వస్తుంది? సో ఇతని పేరు ఏంటి అంటే పీటీఆర్ అని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం. ఒక్కసారి ఏం రాసిన కోడ్ ఇక్కడ? పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐ రిటర్న్? పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ఐ రిటర్న్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఇందులో ఏం స్టోర్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు? స్టార్ట్ అంటే ఏంటి? స్టార్ట్ లోపల ఏముంది వాల్యూ? స్టార్ట్ 1000. సో అది కూడా ఇందులోనే స్టోర్ చేయాలి. ఓకే సార్. స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈ 1000 అడ్రస్ ఎవరిది? ఈ 1000 అడ్రస్ ఎవరిది? మనకి స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా, ఈ అడ్రస్ ఎవరిది? ఫస్ట్ నోడ్ 1000 అడ్రస్ ఫస్ట్ నోడ్ది. ఫస్ట్ నోడ్. ఓకే, సో 1000 నోడ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నోడ్ కాబట్టి సో ఇట్ విల్ పాయింట్స్ టు హియర్. సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాలి, అంటే స్టార్ట్ తోటి మనం ఏది కూడా చెక్ చేయకూడదు, ఏదున్న పాయింటర్ తోటి చెక్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ వీ షుడ్ రైట్ ఈస్, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, వైల్ ptr పాయింట్స్ టు లింక్. ఇక్కడ చాలా నేర్చుకోవాలి మీరు, ఇక్కడ చాలా నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే నైట్ లో మనకు కలలు పడతాయి, కలలు పడితే మనం ఏం చేస్తాం, మంచి ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం, అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా మీరు అలాగే అనుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అనే చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ చెప్పండి? 1000. పీటీఆర్ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు అన్న కూడా ఎంత? 1000. 1000. టెంప్ అంటే ఎంత? 2000. టెంప్ 2000. టెంప్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో అంటే ఎంత? మంచి వాల్యూస్ అని నేర్చుకోవాలి. టెంప్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో అంటే ఎంత? 20. టెంప్ ఇన్ఫో 10. టెంప్ పాయింట్స్ టు లింక్ 20. ఎంత? నల్. నల్. ఓకే, ఇప్పుడు పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 2000 కదా. పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో అంటే ఎంత? 20. పీటీఆర్ దేనికి కనెక్ట్ అని చూడండి. ఓకే సార్. 10. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ పీ పాయింట్స్ టు రంజిత్ ఉన్న ఆన్సర్ చేయాలి. లింక్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? నల్. లింక్ ఈక్వల్ టు నల్. అర్థమైంది కదా. అలాగే సార్. ఈ ఫోటో తీసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇంత ఓకే సార్. కోడ్, ఇంత లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మనం రాస్తున్న ప్రతి ఒక్క కోడ్ లో కూడా ఇంత కోడ్ అది డెవలప్ అవుతూ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రాస్తాను పీటీఆర్ పాయింట్స్ లింక్ అన్నాను. పీటీఆర్ పాయింట్స్ లింక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ పరంగా పీటీఆర్ పాయింట్స్ లింక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నల్ కదా. పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు లింక్ అంటే నల్ కదా. సో నల్ కాబట్టి వాట్ వి షుడ్ రైట్? పీటీఆర్ పాయింట్స్ లింక్ సార్. డస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్. 1 సెకండ్ సార్ స్టక్ అవుతుంది. 1 సెకండ్. సో ptr points to link is nothing but null కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అవర్ వాట్స్ దట్ లాస్ట్ నోడ్. సో మనకి ఇప్పుడు రైట్ ఉంది. నౌ వీ హ్యావ్ ద రైట్ దట్ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ లోకి దీన్ని మనం యాడ్ చేయాలి. ఇది మన లాస్ట్ నోడ్ మనకు తెలిసిపోయింది. ఎందుకు తెలిసిపోయింది? ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నల్ కాబట్టి. సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇది వైల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్సైడ్, సో ఇట్ విల్ కమ్ out of the loop. It is clearly telling that is our last node ptr. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. దీన్ని చూస్తే మీకు అర్థం కావాలి. ఇది నల్ నాట్ ఈక్వల్స్ నల్ కాబట్టి కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ ఉంది కానీ మన కిందికి వస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు కోడ్ ఏం రాయాలి అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఎంత రీప్లేస్ కావాలి? ఈ అడ్రస్ రావాలి. ఓకే, ఆర్ గెటింగ్? ఈ ప్లేస్ లో అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఎంత రావాలి? 2000 రావాలి. 2000 ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర ఉంది? 2000 రావాలి. లింక్ ప్లేస్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? టెంప్ దగ్గర ఉంది. టెంప్. మరి ఈ లొకేషన్ ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? ఏమని చెప్తున్నారు? పీటీఆర్ పాయింట్స్ లింక్ అని చెప్తున్నారు, అంతేనా? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనం? పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు ఏం రాయాలి? ఇక్కడ ఇక్కడ గిదే కదా ఈ ప్లేస్, ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఎంత రావాలి ఇప్పుడు? ఆన్సర్ 2000 రావాలి. 2000 టెంపుల్ కదా. అంటే ఈ ప్లేస్ ఏమంటావు నాన్న? ఈ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఏం రావాలి? ఇది పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో అంటే 10 ఇక్కడ రాసావు కదా. పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు లింక్ అంటే ఎంత? నల్. సో అప్పుడు ఏం రాయాలి? పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు లింక్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ? టెంప్ రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ కోడ్ ఇది, దాన్ని నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2000 అనేది పీటీఆర్ పాయింట్స్ లింక్ అనే ప్లేస్ లో మనం స్టోర్ చేసినాం, అంతే కదా. ఓకే సార్. సో అది ఫోటో తీసుకోండి ఒక్క తర్వాత
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది మనం కట్ చేస్తాం, ఈ ప్లేస్ లో కట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది వాల్యూ ఇప్పుడు 2000. 2000 కదా, 2000 వచ్చింది. 2000 వచ్చింది. సో 2000 వచ్చిందంటే ఏంటి, మనకి ఇప్పుడు దీన్ని దేన్ని కనెక్ట్ చేయాలి, సెకండ్ నోడ్ కనెక్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? మొత్తం ఎన్ని నోట్స్ క్రియేట్ చేసాం మనం ఇప్పుడు? 2 నోట్స్ క్రియేట్ చేసాం, మనం 2 notes. Two రైట్. notes. 2 నోట్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం. సో లెట్ us గో ఫర్ Yes, థర్డ్ వన్. sir. ఇది కూడా ఫోటో, ఇప్పుడు అదే ఇది అయిపోయింది కదా ఫోటో. ఓకే, లెట్ us గో ఫర్ థర్డ్ వన్. Sir. కూడా క్రియేట్ చేద్దాం, మళ్ళీ కోడ్ అంతా డిలీట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని నోట్స్ క్రియేట్ చేసాం, మనం 2 నోట్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇదే మనం క్రియేట్ చేసింది. 2 notes create చేసాం, sir. Sir. ఓకే, ఇది కూడా అవసరం. సక్సెస్ఫుల్లీ వి క్రియేటెడ్ నో 2 నోట్స్. మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇంకొక నోడ్ యాడ్ చేయాలి మనం దీనికి. ఇది మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్లీ, ఇంకొకటి యాడ్ చేద్దాం దీనికి. ఇప్పుడు ఇందులో ఏది లాస్ట్ నోడ్, Yes, sir. ఏది లాస్ట్ నోడ్, 10 నా 20? Last node 20. 20, sir. ఇది 20 ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్. సో మళ్ళీ మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, మళ్ళీ కోడ్ మళ్ళీ క్రియేట్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ ఏం క్రియేట్ మళ్ళీ చేయాలి మనం, execute. ఎన్ని వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా వర్క్ చేయాలి, మనం ఇప్పుడు ఇదంతా వర్క్ చేయాలి. Yeah. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెంపరరీ వేరియబుల్, ఎస్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం టెంపరరీ వేరియబుల్. ఇది తెలుసు కదా మీకు, ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ మళ్ళీ టెంపరరీ వేరియబుల్ temporary క్రియేట్ చేయాలి. create ఇక్కడ ఇన్ఫో మళ్ళీ లింక్, మళ్ళా ఇదంతా ఇదన్నీ స్టెప్స్ అని మనం చేయాలి. link. తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇక్కడ Size. So, Size of my lock. 3000. Address Okay. 3000. యా, అడ్రస్ 3000. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇందులో డాటా కూడా స్టోర్ చేద్దాం. సపోజ్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్స్ టు, నేను ఏమనుకున్నాను అంటే 30 అనుకున్నాను. ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాను, 30 అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 30. 30. సో ఇది ఇక్కడ వరకు జరిగింది స్టెప్, ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందమ్మా. అండ్ ఇంకొకటి మిస్ అయింది ఇక్కడ, పీటీఆర్ మనం డిక్లేర్ చేయలేదు. సో పీటీఆర్ని నేను ముందు డిక్లేర్ చేస్తాను, పీటీఆర్ డిక్లేర్ చేస్తాను. ఓకే, పీటీఆర్ డిక్లేర్ చేసి అయిపోయింది, డన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వరకు అయిపోయిన స్టెప్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేద్దాం. మళ్ళీ స్టార్ట్ అంటే ఎంత మనకి 1000, ఇది Start స్టార్ట్. and స్టార్ట్ లోపల 1000 ఇక్కడ రాస్తున్నా స్టార్ట్. స్టార్ట్ లోపల ఎంత ఉంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ 1000 ఉంది. 1000 ఈక్వల్స్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఎల్స్కి వెళ్తుంది. ఎల్స్ లో ఏం రాసాం చూడండి, చెప్పండి. else la PTR equal to start అంటే ఎంత, పీటర్ లోపల ఎంత స్టోర్ అయ్యాలి ఇప్పుడు నేను, while 1000. 1000. స్టోర్ చేసాం. 1000 స్టోర్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఎక్కడికి పాయింటెడ్ అవుతుంది, ఇది ఈ నోడ్కి పాయింటెడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ నోడ్కి మనకి అది పాయింట్ అవుట్ అయింది, రైట్. ఇది ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ వాట్ వీ షుడ్ డూ నౌ, ఏం చేయాలి పీటర్ ఈక్వల్ 1000 స్టోర్ ఉంది కదా, నువ్వు చెప్పాలి ఇప్పుడు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, వీ షుడ్ గో టు, అంటే ఇది లాస్ట్ నోడా కాదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 13 దీనికి యాడ్ చేయాలి కదా, ఈ టెంపరీ నోడ్ దీనికి యాడ్ చేయాలి కదా. సో మళ్ళీ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. మనం ఏముంది, Yes, sir. పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు లింక్. ఓకే, పీటీఆర్ మనకు కొన్ని రాసుకుందాం ఇక్కడ. PTR link is not equal to null. ఓకే, పీటీఆర్ ఈక్వల్ ఎంత ఇప్పుడు, Sir. 1000. PTR equal to 2000, sir. 2000. పీటీఆర్ ఈక్వల్ ఎంత అండి, 1000. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పీటీఆర్ లోపల ఏముంది, పీటీఆర్ sir. ఈక్వల్ టు 1000. తర్వాత PTR ఏం రాయాలి, పీటీఆర్ indirect పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో selection of ఈక్వల్స్ టు 10. పీటీఆర్ పాయింట్స్ టు 10. లింక్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 2000. link 2000. ఓకే, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వైల్ లోపు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. పీటీఆర్ పాయింట్స్ లింక్ హౌ మచ్, ఇక్కడ 2000.
2000. PTR అంటే 2000. 1000. PTR points to info అంటే 10. PTR points to link is nothing but how much? 2000. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి అకార్డింగ్ టు కండిషన్ 2000. 2000 నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్. కండిషన్ ఇప్పుడు ట్రూ అయింది, ఫాల్స్ కాదు. ట్రూ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇంకొక స్టెప్ రాయాలి. మనం PTR ని ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే PTR ఈక్వల్స్ టు PTR పాయింట్స్ టు లింక్. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? దీని మీనింగ్ ఏంటి? PTR పాయింట్స్ లింక్ అంటే ఎంత? ఏం రాసాం? PTR వాట్ ఇస్ మీన్ బై PTR పాయింట్స్ లింక్? వాట్ యు రిటైన్ అబౌట్ PTR పాయింట్స్ లింక్? ఇక్కడ ఏం PTR రాశారు? points PTR పాయింట్స్ లింక్ అంటే ఎంత? 2000. 2000. ఈ టూ అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఎంత రీప్లేస్ అవుతుంది? PTR 2000. points to 2000, sir. 2000. ఓకే. సో ఈ 2000. స్టెప్ లో మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే PTR having 1000. Now it is changed to how much? It is changed to how much now? 2000. PTR అంటే ఎంత స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ? 2000 స్టోర్ అవుతుంది. PTR equal to 2000 చేంజ్ అయింది. అంటే మూవ్ అయింది చూడండి. PTR 2000. ఇక్కడ నుంచి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది అవసరం లేదు మనకి, ఇది అవసరం లేదు. సో PTR ఈక్వల్ ఎంత మనకి? 2000. ఇది ఇక్కడ ఉంది మనకి. Cancel. అవసరం లేదు కదా, 1000 లేదు కదా మనకి ఇప్పుడు. అందులో 1000 కాదు, మనం ఎంత స్టోర్ చేసాం ఇప్పుడు? 2000. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇటు వచ్చేస్తుంది sir. అన్నట్టు. ఇది ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఉండదు ఇంకా. మన వర్క్ ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ నోడ్కి వచ్చాం, ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే. సో 2000 ఇక్కడికి వచ్చాం. తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ చెక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ వాల్యూస్ రాసుకుందాం మనం. అగైన్ విల్ రైట్ సమ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో రాయండి. వాట్ ఇస్ ద PTR ఈక్వల్ టు 2000? చెప్పండి. PTR పాయింట్స్ టు ఇన్ఫో హౌ మచ్? 20. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ ఈ Points to PTR 20. నుంచి 20. మళ్ళీ PTR Yes, sir. పాయింట్స్ టు లింక్ అంటే ఎంత? నల్. Link null. ఇప్పుడు PTR పాయింట్స్ లింక్ అంటే నల్లే కదా. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు PTR పాయింట్స్ లింక్ హౌ మచ్? నల్. నల్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్. కండిషన్ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు? ఫాల్స్. కండిషన్ అనేది ఏంటి మనకి ఇప్పుడు? ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది, వైల్ బయటకు వస్తుంది మనకి. అంతేనా? ఆఫ్టర్ వైల్ వాట్ యు రిటర్న్ హియర్? Sir. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు ఆఫ్టర్ వైల్? PTR పాయింట్స్ లింక్ అంటే ఎంత? ఈ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి మనం? టెంప్ ని రిప్లేస్ చేయాలి. PTR పాయింట్స్ లింక్ ఈక్వల్స్ టెంప్ అంటే ఇన్ దిస్ ప్లేస్ నో వాట్ విల్ కమ్? టెల్ Temp ఎంత? 3000. 3000. వెరీ గుడ్. 3000. 3000 వస్తుంది. 3000. రైట్. సో దిస్ ఇస్ నౌ సక్సెస్ఫుల్లీ వి ఆర్ కనెక్టెడ్ దిస్ నౌ. అర్థమవుతుందా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామని? అర్థమవుతుంది సార్. యా. Yes, sir. ఫోటో. ఓకే సార్. యా, విల్ డూ లాస్ట్ వన్. ఓకే సార్. సో మనం ఇంకొక నోడ్ ని యాడ్ చేద్దాం. జూమ్ చేసాక కనిపిస్తుందా మీకు పిక్చర్? చెప్పండి. సార్ జూమ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది సార్. కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో సక్సెస్ఫుల్లీ మనం ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేసాం. ఓకే. చలో మళ్ళీ మనం ఇంకొకసారి లాస్ట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. Okay, sir. విల్ కంక్లూడ్. ఓకే. సింగిల్ ఇంగ్లీష్ క్లోజ్ చేసి ట్రావెల్స్ క్లోజ్ చేద్దాం. తర్వాత మీకు 1:15 కి రిలీవ్ చేసేస్తాను. 1:15 కి. ఓకేనా? 1:15. ఓకే. మనకి 4 minutes లో క్లాస్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ రీజాయిన్ కండి. మీరు 5 minutes 10 minutes అనుకుంటే మెల్లిగా జాయిన్ కాకండి. సో ప్లీజ్ జాయిన్ ఫాస్ట్. ఓకే. రైట్. ఓకే సార్. Now we'll insert last one. Again we'll execute the code again. We'll execute the code. ఇప్పుడు ఏమేం సార్ ఎన్ని నోట్స్ అని తీసుకోవచ్చు ఒక లింక్? సార్ మన ఒక ఇష్టం. లింక్ లిస్ట్ లా ఎన్ని నోట్స్? అవర్ విష్. ఓకే. సో ఏం చేయాలి మనం? టెంపరరీ నోడ్ యూ షుడ్ క్రియేట్. చెప్పండి ఏం చేయాలి?
టెంప్ ఫస్ట్ టెంప్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇన్ఫో టెంపో ఓకే ఇన్ఫో తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లింక్ లింక్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది లింక్ 4000 కింద అడ్రస్ అడ్రస్ కన్సిడర్ ఇక్కడ 4000 మనం డాటా వచ్చేసి 40 ఇచ్చాం అనుకుందాం సార్ ఎలిమెంట్ ఎంత సార్ చెప్పండి సార్ ఆ పాయింటర్ ని ప్రతి నోట్ దగ్గర నుంచి మూవ్ జరిపే చేయాలి బదులు కంపల్సరీ హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని రాసి అయిపోతుందిగా. ఎక్కడ